जय श्री जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल तरफरु समस्त को स्वागत जनाई आरंभ करुछि अष्टम श्रेणीर कविता जातीय पताकार अभ्यास कार्य। हृदय को छुएले निश्चय लाइक करिवे एवं मोर परवर्ती वीडियो को देखिबा पई चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1। आस कथबार्ता हेबा। क जातीय पताका पवनर स्रोतरे किपरि उड़ी थाए बोली कवितारे कहा जाइछि। उत्तर जातीय पताका पवनर स्रोतरे फरफर होई उड़े बोली कवितारे कहा जाइछि। प्रश्न नंबर ख जातीय पताका को जातिर अमूल्य संपद बोली कुहाजिबार कारण कौन। उत्तर जातिर स्वाधीनतार समस्त गर्व और गौरवर गाथा आम जातीय पताकारे रहिथिबारु एहा जातिर अमूल्य संपद बोली कुहाजाइछि। प्रश्न नंबर ग केउ केउ स्थान रे जातीय पताका उड़ी थाए। उत्तर स्थल भागरे पदातिक सेनांक द्वारा, जल भागरे जलबाहिनी द्वारा और आकाशरे आकाश बाहिनी द्वारा एही सबु स्थान मानकरे जातीय पताका उड़ी थाए। प्रश्न नंबर घ जातीय पताका आम जातिर टेक किपरि रखिब। उत्तर अन्य देशर जातीय पताका मर्तमंडल रे जहा करिसंती आम जातीय पताका मध्य ताहा निश्चय करिब एवं आमर ए संसार रे मान महत रखिब। फलरे जातीय पताका आम जातिर टेक रखिब। प्रश्न नंबर 2। आस कवितारू भल लागुथिबा पद केतोटीकू आवृत्ति करी सुनाइबा। तेबे उत्तर रे जातीर ए ओटे अमूल्य संपद कोना छेका खंडे केवल नुहे छार कोना खंडे नमण एहाकू ए तो आम प्रिय जातीय ध्वजा रखिबो ए आम मान ए संसारे बढ़ाइबो आम जातीर टेक। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 3। आस 2 बा 3टी वाक्य तल प्रश्नर उत्तर लिखिबा। प्रश्न नंबर क बाट काटिजिब समीर स्रोते एहा कुहाजिबार कारण कौन। उत्तर आकाश मार्गरे आकाश बाहिनी युद्ध करुथबा बेले जातीय पताका व्योमयान रे सभा पाइबा सहित शत्रु को मुकाबिला करिबार सूचना देई पवन रे फरफर होई उड़ी आगको आगको जाए। तेणु एहाकू बाट काटिजिब समीर स्रोत बोली कुहाजाइछि। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर ख जातीय पताका को प्रणाम करिबा पई कवि काहींकी कहिसंती। उत्तर त्रिरंगा जातीय पताका आमर जातिर देवता होइथिबारु ताहाकू प्रणाम करिबा पई कवि कहिसंती। प्रश्न नंबर ग जातीय पताका जेते फरफर उड़िबो आमर हृदय गर्वरे नाची उठिबो बोली कहिबार कारण कौन। उत्तर जातीय पताका हेउछि आम जातिर देवता। एहा आम जातिर टेक रखिबाकू समर्थ अटे। तेणु एहा जेते फरफर होई उड़िबो आमर हृदय सेते गर्वरे नाची उठिबो। प्रश्न नंबर घ आमे किपरि स्वाधीनता हासिल करिछु बोली कवितारे कुहाजाइछि। उत्तर आमे स्वाधीनता हासिल करिबा पई जातीय समररे शह शह वीर पुरुष माने प्राणबळ देइछंती। तेणु सही वीर पुरुष मानकर असीम त्याग बଳରେ आमे स्वाधीनता हासिल करिछु बोली कवितारे कुहाजाइछि। वर्तमान देखिबा प्रश्न नंबर 4। आस सरल भाषारे बुझाई लेखिबा। क छार कोना खंडे न मण एहाकू ए तो आम प्रिय जातीय ध्वजा। तेबे एहाकू वर्तमान आमे सरल भाव में बुझाई लेखिबा। उत्तर छार कोना खंडे डट 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 जातीय ध्वजा। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर जातीय पताका कवितारू संगृहीत होइअछि। एठारे कवि गोदावरीश मिश्र
ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ସାଧାରଣ କପଡ଼ା ନୁହେଁ। ଏହି ପତାକା ତଳେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଜାତିର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛୁ। ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାର କନା ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ପତାକା। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କରିବ ନିକର ... ଜାତି ବୈରଖ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜାତୀୟ ପତାକା କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଖଣ୍ଡେ ଛାର କନା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ପତାକା। ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଜଳବାହିନୀରେ ଏହାକୁ ସାଗର ବୁକରେ ସୁଅ କାଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୋମବାହିନୀରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନର ସୁଅ କାଟି ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେପରି ଯଶ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛି, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଯଶ ଟେକ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ଆସ ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ। ଅମୂଲ୍ୟ ଏ ଅଟେ ସମ୍ପଦ ଜାତିର, କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ଛେକା କନା। ତେବେ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଜାତିର ଏ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଜାତୀୟ, ମୁଣ୍ଡ ଲଢ଼ିତ ହରାଇଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ଏହି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ତହୁଁ ରାଇଜେ ଆସିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ରଜା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଚାଲି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇଜେ, ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା ପରେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ, ବଢ଼ାଇବ ଆମ, ରଖିବ ଏ ଆମ, ଜୁହାରିବା ଆଜି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଜାତିର ଟେକ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ଚାଲରେ ସର୍ବେ ନମଣ ଏହାକୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଏବଂ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଏହାକୁ ମାମୁଲି କନା ଖଣ୍ଡେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସଂସାରରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଜି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତେବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେଉଁଟା ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ଗରେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ ଏହାକୁ ମାମୁଲି କନା ଖଣ୍ଡେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବଢ଼ାଇବ ଆମ, ଜାତିର ଟେକ। ତାକୁ ଆମେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା କେଉଁଟା ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାପରେ ରଖିବ ଏ ଆମ, ମାନ ଏ ସଂସାରେ। ତାହେଲେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଲେଖିବା
ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ସଂସାରରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଶେଷ ପଦ ଜୁହାରିବା ଆଜି କ'ଣ ହବ? ଚାଲରେ ସର୍ବେ। ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଆଜି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଆସ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ବନ୍ଧନୀରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଜଗତେ, ସଂସାରେ, ଯଶ, ମାନ, ମର୍ତ୍ତେ, ମନ, ଟେକ, ପତାକା, ବୈରଖ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତେବେ ଦେଖ କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରଖିବ ଏ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍, ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଡ୍ୟାସ୍, କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା, କରିଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତି ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିନେବା। ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା, କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଡ଼ିବ ଏ ସତେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଛି ଦେଇଛି। ଫୋର୍ ଫୋର୍, ଫର୍ ଫର୍, ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା? ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସତେ, ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବା। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କ ପତାକା, ପତାକାର କ'ଣ ହେବ? ନା ଧ୍ୱଜା। ଖ ଆକାଶ, ଆକାଶର ନୂତନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ବ୍ୟୋମ। ଗ ନମ୍ବର ପବନର ନୂତନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନା ସମୀର। ଘ ଜାହାଜର ପୋତ। ଙ ସୈନ୍ୟର କ'ଣ ହେବ? ନା ସୈନ। ଚ ନମ୍ବର ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ ହେବ? ନା ସମର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ରଜା, ଧ୍ୱଜା, ଟେକ, ବୈରଖ, ସର୍ବେ, ଗର୍ବେ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ବନ୍ଧନୀରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବା ଯାହାକି ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ। ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଗୀତଟେ ଲେଖିଛି, ଆସ ଗାଇକି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଆମେ ତ ସାଜିଛୁ ରଜା, ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ ଆମରି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ସଦା ରଖିଛନ୍ତି ଟେକ, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତି ସେ ତ ଉଡ଼ାନ୍ତି ଯେ ବୈରଖ। ଆମରି ଧ୍ୱଜାକୁ ସଦା କରିବା ସମ୍ମାନ ସର୍ବେ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇବା ତାକୁ ଆମେ ଗର୍ବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବାଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅବାଟ। ମାନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅପମାନ। ବୀରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭୀରୁ। ବିଦେଶୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ। ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ବିପଦ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପରାଧୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 30। ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? 30। ତର ହର୍ଷିକାର, ରର ହର୍ଷିକାର, ତାଲବେଶ 30। ରୁଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ରୁଣ୍ଡ, ରରେ ହର୍ଷୁକାର, ମର୍ଦ୍ଦିଣରେ ଡ। ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏଇଟା ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି। ତେବେ ଠିକ୍ କରି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଦନ୍ତସ୍ୱରରେ ୱ, ତହିଁରେ ଆକାର,
ଧରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦନ୍ତନ ତରାକାର ତା ସ୍ୱାଧୀନତା। ପତାକା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ ନା ପତାକା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅମୂଲ୍ୟ, ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅ ମରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଲରେ ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ବିଦେଶୀ ଏଠି ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷିକାର ଦେଇଛି, ସେଟା ହର୍ଷିକାର ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶୀ। ସମୀର ସେହିପରି ମରେ ହର୍ଷିକାର ଦେଇଛି ତେଣୁ ଭୁଲ ରହୁଛି, ମରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଦନ୍ତସ ମରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ର ସମୀର। ତାପରେ ପ୍ରିୟ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଦେଇଛି, ପରେ ର ତହିଁରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ଆସିବ ପରେ ର ତହିଁରେ ହର୍ଷ ଇକାର ଅନ୍ତସ୍ତୟ ପ୍ରିୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।